سب سے پہلے آپ کو بتائیں گلگت بلتستان میں انتخابی سرگرمیاں عروج پر ہیں۔ سیاسی جماعتیں ووٹرز کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کوششوں میں مصروف ہیں۔ سیاسی جماعتوں کی ریلیاں اور کارنر میٹنگز بھی جاری ہیں۔ گلگت بلتستان بھر سے سما کی خصوصی ٹرانسمیشن بھی جاری ہے۔ سیاسی گہما گہمی کی صورتحال جانیں گے سما کے نمائندوں سے۔ ہمارے ساتھ گلگت سے موجود ہیں ٹیکا خان ثانی، منظر شگری، عرفان موسیٰ اور ساتھ حاصل ہے فخر عالم کا۔ ذوالفقار علی صدیقی ہمیں گانچے سے جوائن کر رہے ہیں۔ غزر کی صورتحال کیا ہے، وہاں کیسی سیاسی گہما گہمی ہے، جانیں گے عبدالواحد سے۔ سب سے پہلے ٹکا آپ بتائیے، گلگت میں آپ موجود ہیں اور آپ کا جو عقب ہے وہ بھی گواہی دے رہا ہے کہ جو سیاسی سرگرمیاں ہیں وہ عروج پر ہیں، تو کیسی صورتحال ہے، کیا کچھ دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، بڑا زبردست ماحول ہے اس وقت۔ الیکشن کیمپین جو ہے بالکل اب تو بالکل آخری مراحل میں ہے، صرف 2 دن باقی رہ گئے، آج کا اور کل کا دن، اور اس حوالے سے جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ آزاد امیدواروں کو توڑنے کے لیے سیاسی اثر و رسوخ استعمال کر رہے ہیں، مختلف طریقوں سے ان سے رابطے کر رہے ہیں تاکہ کسی طرح بھی انہیں دستبردار کیا جائے، ایڈجسٹمنٹ کی جائے، چونکہ برادریزم پہ ووٹ جو ہے وہ آزاد امیدوار لیں گے، اور اس حوالے سے ایک بڑی تعداد میں یہاں پہ آزاد امیدوار بھی کھڑے ہیں۔ 396 میں سے 266 تو صرف آزاد امیدوار ہیں۔ تو یوں ایک تو وہ ان پر توجہ دی جا رہی ہے، دوسرا آج چونکہ جلسے بھی ہیں، یہاں پہ ریلیاں بھی ہیں، اس کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اس وقت جس عقب کی بات کر رہے ہیں آپ، یقیناً وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے سامنے، میرے عقب میں عقاب بھی ہے اور ساتھ ایئرپورٹ بھی ہے، اور ایئرپورٹ کو جانے والے دونوں راستے جو ہیں، ایک پہ ریلی ہوگی، ایک پہ جلسہ ہوگا، اور بلاول بھٹو زرداری کا آخری اس کیمپین کے سلسلے میں جو جلسہ ہوگا وہ بھی اسی شہر میں ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ آج پاور شو ہو رہا ہے مسلم لیگ نون کا، خواجہ سعد رفیق یہاں پہنچے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ عابد رضا اور دیگر جو نون لیگ کے رہنما ہیں وہ یہاں پہنچے ہیں، اور وہ بھی یادگار چوک میں آج ایک بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں، شہر کے اندر یہ جلسہ ہوگا۔ اسی طرح استحکام پاکستان پارٹی اسی جلسے سے تھوڑی دور جگوٹ کی طرف سے آتی ہوئی ریلی ان کی وہیں اختتام پذیر ہوگی، اور دیگر سیاسی جماعتیں بھی شہر بھر میں بھرپور طریقے سے اپنا پاور شو کر رہے ہیں۔ دوسری طرف یقیناً اب چونکہ 2 دن رہ گئے ہیں، اس کے بعد الیکشن کے عملے نے بھی تیاریاں کرنی ہیں، سیکیورٹی انتظامات کو بھی دیکھنا ہے، اور مختلف شہروں سے آنے والے جو پولیس اہلکار، سیکیورٹی اہلکار جو ہیں، ان کی آمد کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے، ان کی ڈپلائمنٹ کے لیے آخری ارینجمنٹ کیے جا رہے ہیں، اور ساتھ سیکیورٹی امن و امان قائم رکھنے کے لیے بھی ضروری انتظامات کیے جا رہے ہیں، چونکہ یہ جو شہر ہے گلگت، یہ چونکہ کیپٹل ہی سمجھے پورے اس علاقے کے جتنے بھی مرکزی آفیسز ہیں وہ اسی جگہ موجود ہیں، جی مرکز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 3 حلقوں میں پھیلا ہوا یہ شہر گلگت، جس میں GBA 1، GBA 2، GBA 3، اس میں نصف کے قریب تو تینوں حلقوں کی جو آبادی ووٹرز ہیں وہ اس شہر کے اندر ہیں، اور باقی کچھ مضافات پہ۔ تو یوں 3 بڑی جماعتیں تو بالکل آمنے سامنے ہیں، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، استحکام پاکستان پارٹی، بڑے تگڑے امیدوار ہیں ان کے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاور شو، اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی رابطے۔ آج میں ایک آزاد امیدوار سے بات کر رہا تھا تو ان کا کہنا تھا کہ 1-2 دن میں ہم کسی نہ کسی کے حق میں دستبردار ہو جائیں گے، اور ہمارے ووٹرز کی تعداد ہوگی 3000۔ تو یوں آزاد امیدوار کتنے ووٹ لیے بیٹھے ہیں، اس حلقے میں 55,000 اگر ووٹ ہیں تو اس میں سے 10 سے 15 آزاد امیدواروں کے ووٹ ہیں، اور اسی طرح مسلم لیگ نون چونکہ حکومت رہی ہے ان کی، اور یہاں پہ ایک عرصہ وزیر اعلیٰ وہ رہے ہیں، انہوں نے ڈیولپمنٹ کے کام کروائے۔ پیپلز پارٹی کی اپنی حکومت بھی اسی یعنی گلگت میں ان کی اپنی حکومت بھی رہی ہے، تو یقیناً اس تینوں پارٹیاں جو ہیں اس وقت مد مقابل ہیں۔ جماعت اسلامی بھی کم نہیں ہے، وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد کر کے آگے بڑھ رہی ہے، اور ان کی کوشش ہے کہ ہم 2 سے 3 سیٹیں بڑے امیدوار جو ہیں اسی شہر میں بھی ان کے مقابلے میں اپنے امیدوار لائیں اور دوسرے دستبردار کرائیں۔ تو آخری مراحل بڑے بہت ہی اہم حلقہ ہے جہاں پر دل... آپ موجود ہیں، اور ویسے ہی اب انتخابی سرگرمیاں جو ہیں وہ اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہیں۔ ہمارے ساتھ رہے گا چلاس کا رخ کرتے ہیں، وہاں پر فخر موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ فخر، آپ ہمیں بتائیں کہ 2 دن باقی ہیں اور کیا صورتحال ہے، کیا گہما گہمی دیکھ رہے ہیں آپ، اور ووٹر سپورٹرز کے کیا جذبات تاثرات ہیں؟ جی پورے پاکستان کی طرح یامر کے چاروں حلقوں میں بھی اس وقت سیاسی گہما گہمی جو ہے وہ عروج پر ہے۔ جوڑ توڑ کی جو سیاست ہے قبائلی، وہ آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ شہر کے اندر مکمل شہر کو جھنڈیوں سے سجایا گیا ہے، ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، نعرے لگائے جا رہے ہیں، مسلسل جو ہے وہ الحاق ہو رہے ہیں، یہاں پر شمولیتیں ہو رہی ہیں،
2 दिन बाकी रह चुके हैं। यहाँ पर JVA 15 दियामिर वन की अगर बात करते हैं तो एक तरफ से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है और दूसरी तरफ से मुस्लिम लीग नून और आज़ाद उम्मीदवार हैं, जबकि पीपल पार्टी और JUI भी मुकाबले की दौड़ में शामिल है। इसी तरह हल्का 2 चलास के अंदर भी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के माबेन कांटेदार मुकाबले की तवक्को की जा रही है। गुज़िश्ता दिनों चलास के अंदर एक बड़े काफिले ने मुस्लिम लीग नून के जो नामजद उम्मीदवार हैं इंजीनियर मोहम्मद अनवर के हक में दस्तबरदार हुआ है, उसके हक में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की है। इसी तरह हम JVA 17 दारेल की हम बात करते हैं तो वहाँ पर भी पीपल्स पार्टी और JUI जो है वो आमने सामने हैं। इसी तरह JVA 18 तांगीर 4 की बात करते हैं तो ये हल्का इंतहाई अहमियत का हामिल है और पूरे गिलगित बल्तिस्तान की निगाह भी इसी हल्के पर मरकूज़ है, क्योंकि इसी हल्के से साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान साहब खुद उम्मीदवार हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर भी हैं और उनके टिकट होल्डर भी हैं, जबकि उनके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून जो है वो आ रही है। तो ओवरऑल पूरे हल्के के अंदर इस वक्त सियासी गहमा गहमी है, हलचल है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो चलास की क्या सूरत हाल है आपने हमें बताई है, वहाँ सियासी गहमा गहमी कैसी है आपने बताया। साथ ही मौजूद रहेगा मंजर शिगरी, आप बताइए चूँकि आप गिलगित में हैं, सियाहत का, कारोबार का, तालीम का मरकज़ है गिलगित और बहुत सारी उम्मीदें हैं जो तालिबात हैं वाबस्ता रखते हैं, तो बताइएगा किस पार्टी से उम्मीदें वाबस्ता हैं, सियासी गहमा गहमी मजमूई तौर पर कैसी है मंजर? बिल्कुल गिलगित है चूँकि कैपिटल है, दारुल हुकूमत है। इस दारुल हुकूमत के अंदर जो इस वक्त 3 जो इंतखाबी हलके हैं वहाँ पे अभी तक जो है वो दौड़ तो लगी हुई है तमाम पार्टियों की, लेकिन किसी पार्टी की अभी तक कोई पोजीशन वाज़े दिखाई नहीं दे रही है। बिल्कुल इंतखाबात, बिल्कुल पोलिंग डे जो है इनके सर पे आ चुका है। उस वजह से इनके कितने कैंडिडेट से उम्मीदवार हैं जिनमें पार्टी के उम्मीदवार और जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार है उनकी भाग दौड़, हत्ता के घर घर इनका जाना, जलसे करना, और जलसों का तो कल तकरीबन आखिरी दिन होगा। उसके बाद भी ये घर घर जो इनकी मुहिम है वो उसका सिलसिला जारी रहेगा और लोगों की जो उम्मीदें हैं वो हमेशा उनकी तवज्जो जो है गिलगित बल्तिस्तान में, जो गिलगित बल्तिस्तान के जो बड़े शहर हैं वहाँ पे 21 घंटों की जो सर्दियों में 6 महीने की लोड शेडिंग होती है, ये इनका सबसे बड़ा इशू है। दूसरा पीने के साफ पानी का इशू है, यहाँ के हेल्थ का इशू है, यहाँ की खंडरात पेश करने वाली जो सड़कें हैं उनकी बेहतरी का इश्यूज हैं। अगर हम गिलगित के एजुकेशन, हमारे साथ रहेगा, आप सबकी तरफ दोबारा आएंगे, लेकिन अभी आपको बराह रास्त ये चलिए खुरम दस्तगीर की जानिब से खिताब किया जा रहा है। और वो वादा था नवाज शरीफ का 2013 में, कैप्टन साहब भी गवाह है, उन्होंने कहा हम हजारा मोटरवे बनाएंगे। लोगों ने कहा ये कैसे बनेगी, किसी को क्या पता है, पहाड़ी इलाका है। लेकिन अल्लाह ताला का करम है कि वो हजारा मोटरवे बनी। इस्लामाबाद से मानसेरा का सफर 6 घंटे से 1.5 घंटे में आया। और क्या हुआ, कहते हैं सड़कें बनाने से तरक्की नहीं होती। सिर्फ हजारा में तरक्की नहीं आई, तरक्की पहुंची गिलगित बल्तिस्तान तक। और आपका पैसा आपके लिए खर्च किया, आपके मुस्तकबिल पर खर्च किया। आज भी जब हम ये तमाम मंसूबों की बात करते हैं तो सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में नहीं, सिर्फ हुंजा में नहीं, जीबी से लेकर बलोचिस्तान तक पाकिस्तान की तरक्की के हर मंसूबे पर शेर का निशान है और कोई ये झुठला नहीं सकता। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। आज शहबाज शरीफ के हाथों 712 अरब रुपए का है। तो मोहम्मद नवाज शरीफ और उसके कारकुन इज्जत देने वाले लोग हैं, तामीर करने वाले लोग हैं, अपने वादे पूरे करने वाले लोग हैं। नारों का मुकाबला नहीं हो रहा, हुंजा को बनाने का मुकाबला हो रहा है, गिलगित बल्तिस्तान की तामीर का मुकाबला हो रहा है। और जब तामीर की बात आएगी, सड़कें, अस्पताल, स्कूल, यूनिवर्सिटियां बनाने की बात आएगी, तो फिर यह बात आएगी कि अब भी इंशाल्लाह वही बनाएंगे जिन्होंने पहले बनाकर दिखाया है, जिन्होंने चलाकर दिखाया है। और आखिरी बात,
शेर का निशान पाकिस्तान की ताकत का निशान है, गैरत का निशान है। पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने वाला नवाज शरीफ। अगर आज हिंदुस्तान गिलगित बल्तिस्तान पर बमबारी का नहीं सोचता, चंद मिनट की दूर है यहां से, अगर जंगी जाल उड़ता है यहां से, चंद मिनट दूर है हिंदुस्तान, अगर उसको जुर्रत नहीं होती, जब ईरान का वफद पाकिस्तान आता है तो इसराइल को जुर्रत नहीं होती कि वो पाकिस्तान पर बमबारी का सोचे भी। तो ये ताकत नवाज शरीफ देकर गया है इस मुल्क को। तो शेर का निशान पाकिस्तान की ताकत का निशान है, पाकिस्तान की गैरत का निशान है। आपने देखा कि जनरल आसिफ मुनीर और शहबाज शरीफ ने अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी, जुर्रत से शिकस्त। पहला कदम जुर्रत से होता है। तो चाहे वो पाकिस्तान की तामीर हो, पाकिस्तान की ताकत हो, या क़यादत की जुर्रत हो, निशान शेर का है। और सबको ये खुला पैगाम है। और अल्लाह ताला के हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके बड़ी आजिज़ी से ये दावा कर रहा हूं कि अगर तो तरक्की चाहिए, पाकिस्तान की ताकत चाहिए, तो फिर 7 जून को निशान शेर पर ही लगेगा। पाकिस्तान